नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हम सब धन्य हैं, एक बार फिर गुरुजी महाराज का डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग दीपक गुप्ता अंकल और संगत, जो कि बड़े मंदिर के सेवादार भी हैं, समय के अभाव में वो इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आज उनका सत्संग मनोज ज्योति अंकल और संगत पढ़ेंगे। मनोज अंकल उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से मनोज अंकल आपका बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू मनोज अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। अंकल आवाज आ रही है? आवाज? तुसी हाँ जी शुरू करो अच्छा अंकल। जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी महाराज दी। महाराज ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ सत्संग है ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ सेवा बख्शी गई है अंकल ਵੱਲੋਂ, महाराज ਵੱਲੋਂ। तो मैं बहुत ही अपने आप ਨੂੰ खुश नसीब समझदा कि महाराज ने ये सेवा ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ है। मैं ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, जिस बंदे ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ अपना छोटा जिहा सत्संग सुना दिना ਪਹਿਲੋਂ, जिस ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ सत्संग ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। तो मैं कई वारी हैरान हो जाना भी मैनू बिल्कुल बोलना नहीं आंदा सी, ना ही हुण भी बोलना आंदा, और मैं ऐदां दा ही रवां। गुरु जी महाराज दे अगे यही दुआ करदा, यही एक अरदास करदा कि महाराज मेरे विच किसी तरीके दी भी कोई भी ऐदां दी भावना ना आवे कि मैं पता नहीं की बन गया। मैं तुहाडे चरनां दी धूल भी नहीं है महाराज, लेकिन ये गल पक्की है कि महाराज जदों अपनी एक गलबात रखदे है किसी दे नाल, वो किद्दां पूरी करदे है। ये मेरी एक उदाहरण अपने तौर ते ही मैनू दिसदी पई है कि महाराज वर्गा सानू कोई भी भगवान नहीं मिल सकता इस कलयुग दे विच। किस तरह मैं कदी भी एक कोई सेंटेंस बोलना या किसी तरीके की गलबात करनी मेरे लिए इन्ना औखा हुंदा सी कि मैं कदी किसी दे नाल गल नहीं सी कर पांदा, सवाए अपनी दुकानदारी दे विच मस्त रहिंदा सी। लेकिन महाराज दी ये जिहड़ी देन है, ये सेवा है, मैनू जिद्दां इहनूं असीं किद्दां किहड़े लफ्जां दे विच बयान कर दईए कि हाँ ये सेवा महाराज ने ये चीज़ां जिहड़ियां है पहलों ही बुनती कीतियां होईयां ने कि किहड़ी घड़ी किस वेले कित्थे कदों की करवाना, किस तरीके कल्याण कराना है, महाराज जानते ने। असी लोग नहीं ये चीज़ां नूं समझ पा रहे। तुसी ये भी इस चीज़ दा देखो संगत जी भी महाराज ने सत्संग किसे दा है, मैनू पढ़न दी सेवा बख्शी गई है। मेरा कल्याण किस थ्रू करना है, किस तरीके करना है, ये महाराज नू पता है। और मेरा ये जिहड़ा सत्संग है करन दा सिस्टम है, वो तुसी देखो किस तरीके बनिया होया है कि मल्टीलिंगुअल दी टीम जिहड़ी है, वासन अंकल
ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਆਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਮਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 75% ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਲੇ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤਿਜੋਰੀ ਚੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਜਮਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਿਜਾਵੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਲਾਲਸਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਲੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਝਮੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰਖਾਇਆ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਅਗਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਮਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲੌਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਲੌਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਪਲ ਨੇ। ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਵਰਗ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਟਾਂ ਸਵਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਮਨੋਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਮਨੋਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਲਵਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਮੰਗਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਮਨੋਂ ਧਿਆਓ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਘੜੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅੰਕਲ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਲਟੀਲਿੰਗਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ, तो मैनू ये सेवा बख्शी गई है। मिस्टर गुप्ता जिहड़े है, इन्हां दा सत्संग मैं पढ़न लगा। सत्संग पहलों मैं इंग्लिश च पढ़ दिना, फिर मैं हिंदी च पढ़दा। सत्संग दा जिहड़ा विषय है, headed for crash, he remembered Guruji. Mr. Gupta was once on some work at Bade Mandir during preparation for Guruji's birthday in 2005. He got a call from a devotee to deliver a bag which the latter had forgotten at the Chhatarpur Mandir turning around 10 kilometer from Bade Mandir. The bag was required urgently. Deepak was driving at more than 100 km/h. It was raining heavily and the road was wet. 3 to 4 kilometers before Chhatarpur Mandir, on a sharp turn, Deepak found a tempo blocking the way. He could not get past, nor could he stop. He hit the brakes and just before the crash closed his eyes and remembered Guruji. Bang, 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 a few shocks, and he opened his eyes. His car had crossed the tempo and was in neutral gear with the ignition engine off. The tempo driver was staring at him. There was no space on either side of the tempo for the car to have passed. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੀਪਕ ਅੰਕਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, Deepak was my
my mightified after delivering the bag, he returned to Bade Mandir. He asked someone to check his car because he had heard those buns. Sus- surpri- Surprisingly, the car had no damage, no defect, and no sign of an accident. He had escaped a sure accident in a very mysterious fashion. ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਕਰਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਔਰ ਬੋਲੋ ਜਾ ਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ,
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਹੀ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜੋੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਦੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਆ ਗਈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਸੋਨੀਆ ਆਂਟੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੱਦੀ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 70-80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੀ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਪੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਵੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਘੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੱਦੀ ਮੰਦਿਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੱਦੀ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2.25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐ ਲੈ ਫੜ, ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਕਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੱਦੀ ਦੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਕਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂੰਹ ਕਢਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਿਆਂ ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋ, ਓਰੀਜਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਨੇ ਆ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਔਕਵਰਡ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭੁੱਕਿਆਂ ਛੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਫਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਮਿਲਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ VIP ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ VIP ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਂਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਾਂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੂਟ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਖਿਲਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਲਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ,
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਡਿਸਿਪਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ 50% ਬਲੈਸਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, 50% ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸਹੀ ਕਰ, ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਦਿਖਾਵਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ सत्संग का हिंदी जेड़ा पाठ है वो पढ़ देना। दुर्घटनाग्रस्त होते हुए गुरु जी को स्मरण किया। 2004 में जब श्री दीपक गुप्ता बड़े मंदिर में एक आयोजन की व्यवस्था में कार्यरत थे, उनको एक अन्य भक्त का फोन आया। वह उसको एक थैला देना भूल गए थे। अब उन्हें वह 10 किलोमीटर दूर छतरपुर मंदिर मोड़ पर जाकर देना था। थैला अति आवश्यक था। महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਥੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਵਾਣਾ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ
ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। अंकुर वर्षा हो रही थी, सड़क गीली थी और दीपक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे थे। छतरपुर मंदिर से 3-4 किलोमीटर पहले एक मोड़ पर अचानक उन्होंने देखा कि एक टेम्पू ने मार्ग अवरुद्ध किया हुआ है। पानी दे। ना तो उनके पास रुकने की दूरी थी, ना ही समय। दुर्घटना निश्चित थी। सॉरी संगत जी, थोड़ा। उन्होंने ब्रेक पर पैर लगाया, अपनी आंखें बंद की और टक्कर से पूर्व गुरुजी को स्मरण किया। धम धम धम, घना घन। और उन्होंने अपने नेत्र खोले। उनकी कार न्यूट्रल गियर में थी और उसका इंजन बंद था। टेम्पो का चालक उनको घूर रहा था। टेम्पो के दोनों ओर कार निकलने के लिए स्थान नहीं था। देखो, महाराज ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਇਰ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਡੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੋਰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਓਦਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਬਣਾਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਸਮ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਸਮ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। 2 ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਕਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ, ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਨਾ ਜਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਰਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਮ ਨਾ ਵੀ ਲਈਏ, ਰਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੌਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲੈ ਫੜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰੂਪ ਲਗਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੈਠੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। सो मैं थोड़ा जिहा सत्संग हो रह गया, वो भी पढ़ता। दीपक विस्मित थे। थैला देने के बाद वह बड़े मंदिर लौट आए। उन्होंने किसी को कार को देखने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने टक्कर की ध्वनि सुनी थी। अचंभे की बात थी कि कार क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी और उस पर दुर्घटना के कोई चिन्ह भी नहीं थे। ये चमत्कार ही था कि वह सुरक्षित रहे। दीपक गुप्ता, नोएडा द्वारा कथित। सो गुरु जी महाराज ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ, ਹਾਂ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਦੀਪਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, धाएं भी हुई, आवाज भी सुनी, सब कुछ हुई, लेकिन गुरु जी महाराज ने किस तरीके ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਕਿ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੋਟਿਡ ਬੋਟਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਸੇ ਖੇਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਬੈਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਇਹ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਈਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਈਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਹੀ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ
ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢੇ ਐ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਰੋਆਂ ਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਸੋ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚੀ ਕੋਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਤਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਟ ਟੂ ਗੈਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖਿਲੌਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲੌਣੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਅਨੋਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 20 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ। ਰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਰਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਜਾਗਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਨਭੋਲ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਟਾਂ ਸਵਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਆਏ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੈਂ ਧੀਓ ਕਾਲ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ। तो अंकल आज्ञा लिए अंकल। हाँ जी अंकल, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। सारी संगत ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ, ਸਭ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਦੀ ਰਵੇ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। मनोज ज्योति अंकल, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरु संगत को दिए हैं। बहुत ही प्रभाव डालने वाले मैसेजेस थे आपके आज। गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।